찬송하시면서 수요예배를 준비하겠습니다. 만민찬양 60장 내 주님만이를 부르시겠습니다. 하루 일을 마치고 주님 얼굴 그려보는 이 순간 내겐 가장 행복해요. 오늘을 돌아보며 주님 생각해요. 얼마나 주님 마음으로 주신 사명 감당했는지 주님 가신 길 내가 가야 하는 길 주님 행하시니 내가 행해야 할 일 내 주님 내 사랑 내 주님 내 사랑 오직 주님만이 내 맘에 가득히 내일을 생각하며 주님 사랑 품어요. 주께서 펼치실 영광스러운 일 내 맘에 생각해요. 주님 가신 길 내가 가야 하는 길 주님 행하신 일 내가 행해야 할 일 내 주님 내 사랑 내 주님 내 사랑 오직 주님만이 내 맘에 가득히. 찬송가 512장을 부르시겠습니다. 내 주 되신 주를 참 사랑하고 곧 그에게 죄를 다고 하리라. 주신 내 예수시니 이전보다 더 사랑합니다. 주 날 사랑하사 구하시
지려고 저 십자가 고난 당하셨도다. 그가 시관 쓰신 내 주 배우니 이전보다 더욱 사랑합니다. 내 평생에 힘쓸 그 큰 의무는 주 예수의 덕을 늘 기리다가 숨쉴 때에라도 내 할 말씀이 이전보다 더욱 사랑합니다. 큰 영광의 구주 날 사랑하사 그 풍성한 은혜 더하시리니 금멸유관 쓰고 늘 찬송할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. 찬송가 102장을 부르시겠습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 영축을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마 뺏지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자
Seigneur est plus précieux qu'aucune chose, et je n'ai que le Seigneur Jésus. Et je n'ai que le Seigneur. 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 찬송가 458장을 부르시겠습니다. 주의 친절한 발에 안기세 우리 마음이 편안하리니. 항상 기쁘고 복이 되겠네. 영원하신 발에 안기세. 주의 발에 그 크신 발에 안기세. 주의 발에 영원하신 발에 안기세. 날이 갈수록 주의 사랑이 두루 광명하게 비치고 천성 가는 길 편히 가리니. 영원하신 발에 안기세. 주의 발에 그 크신 발에 안기세. 주의 발에 영원하신 발에 안기세. 주의 보좌로 나아갈 때에 기뻐 찬미 소리 외치고 겁과 두려움 없어지리니. 영원하신 발에 안기세. 주의 발에 그 크신 발에 안기세. 주의 발에 영원하신 발에 안기세. 주의 보좌로 나아갈 때에 기뻐 찬미 소리 외치고 겁과 두려움 없어지리니. 영원하신 발에 안기세. 주의 발에 그 크신 발에 안기세. 주의 발에 영원하신 발에 안기세. 다
같이 묵다하심으로 새 예배를 아버지 Commençons le 하나님께 culte du 드리겠습니다. mercredi par la prière silencieuse. 선한 사람은 그 L'homme 쌓은 bon 선에서 tire de 선한 bonnes 것을 choses 내고 de son bon 악한 trésor et 사람은 그 쌓은 l'homme 악에서 méchant 악한 tire de 것을 mauvaises 내느니라. choses de son 아멘. mauvais trésor. 찬송가 204장을 Amen. 부르시겠습니다. Louons le Seigneur avec le cantique numéro 204. Jésus est mon sauveur. Je suis né à nouveau par le Saint-Esprit et du sang. Alors mon âme jouit de la gloire céleste à ce monde. C'est mon témoignage. C'est ma louange. De toute ma vie, je ne cesserai pas de louer mon Sauveur. Mon esprit s'appuie sur le Seigneur. J'entends la voix d'amour du Seigneur. Et je vois les anges aller venir. Et je vois la gloire céleste. C'est mon témoignage. C'est ma louange. De toute ma vie, je ne cesserai pas de louer le louange, de louer les louanges du Seigneur. Je me réjouis dans le Seigneur. Mon cœur se calme. Le monde et moi disparaissent, mais le Seigneur seul reste dans mon cœur. C'est mon témoignage. Et le thème de ma louange. De toute ma vie, je ne cesserai pas de louer mon Seigneur. Amen. 사랑하는 당회장님을 위해서 Prions pour 기도하겠습니다. le pasteur principal à haute voix. 감사를 드립니다. 귀한 목자님 우리 가운데 보내어 주셔서 어떤 상황성에서도 아버지 하나님께 감사하시며 아버지 하나님이 제일로 사랑하시고 또 매 순간순간 재창조의 권능의 역사로 하나님이 함께 하시는 증거들을 보여주심으로 우리를 새 예루살렘으로 이끌어주신 아버지 하나님 진심으로 감사를 드립니다. 사랑하는 목자님 아버지 하나님 앞에 오직 영광만 돌리셨고 또한 앞으로도 더 큰 영광으로 함께 하실 줄을 믿습니다. 무수한 영혼들이 사랑하는 목자님의 재창조의 권능의 역사를 보고 아버지 하나님을 인정하고 영광을 돌리게 될 줄을 믿습니다. 아버지 사랑하는 목자님의 모든 사역들을 통하여 영광을 받아 주옵소서. 감사를 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Prions pour la construction du sanctuaire de Canaan et du grand sanctuaire. 은혜와 사랑을 진심으로 감사를 드립니다. 주님의 재림을 맞이하기 위해서 우리에게 아름다운 가나안 성전과 대성전을 이룰 수 있도록 축복해 주심에 감사를 드립니다. 이를 위하여 우리 마음을 먼저 깨끗한 마음으로 변화시켜 주셨고 참 마음과 온전한 믿음으로 나올 수 있게 도와주셔서 참된 성전을 이룰 수 있도록 우리를 이끌어 가심에 참으로 감사를 드립니다. 우리가 믿음으로 기도하였고 간구하는 바 아버지 하나님께서 놀랍게 역사하사 무수한 영혼을 구원하고 아버지 영광을 나타낼 아름다운 대성전을 이루게 될 줄을 믿습니다. 영광 받아 주옵소서. 감사를 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
Prions pour l'évangéliste Im Sui qui va délivrer le message. Et puis l'évangéliste va prier pour le culte à Dieu le Père. 말씀 증거하시는 전사님 성령의 감동함으로 말씀 증거케 도와주시고 아멘과 예로 받아서 진실로 우리 마음 가운데 이루어낼 수 있는 축복의 귀한 시간 될 수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 이 시간 예배를 통하여 오직 아버지 하나님께서만 영광 받아 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Père Dieu d'amour, je te remercie pour nous avoir protégés dans l'espace spirituel du berger. Le Père Dieu a donné toutes choses pour nous. À l'époque du Seigneur, son disciple Pierre était aux côtés du Seigneur. Il a mis confiance au Seigneur. Et devant la croix du Seigneur, Pierre a renié le Seigneur. Le Seigneur n'a pas réprimandé Pierre, mais a regardé, mais il a été crucifié. Pour Pierre, ayant compris l'amour du Seigneur, Pierre a grandi dans l'amour du Seigneur et il est devenu un homme tout à fait différent. Il n'a pas craint la mort, mais il a été crucifié. Renverse. Et aussi, il est devenu martyr pour le nom du Seigneur, par l'amour, par la confiance du Seigneur. Il a pu être martyr pour le nom du Seigneur. Père Dieu d'amour, à travers le berger, nous avons compris l'amour du Père et du Seigneur. Ces 36 dernières années, le berger nous a enseigné les paroles de Dieu. Et nous n'avons pas vécu selon ces paroles de Dieu. À notre place, le berger a intercédé dans la prière et il a pleuré pour nous. Il a couvert de nos péchés par sa bonté, par son amour. Jusqu'à maintenant, il nous a conduits par cet amour. À travers cet amour du berger, nous avons gravé l'amour du Père, du Seigneur au fond de notre cœur. Comme Pierre, nous nous confions au berger qui nous conduit au Père et au Seigneur. Nous obéissons aux paroles du berger complètement pour porter les bons fruits pour la gloire du Père et du Seigneur. Ce soir, l'évangéliste Im Sui donnera son message intitulé « La bonne odeur, prends-la dans la plénitude du Saint-Esprit, donne-nous l'épée du Saint-Esprit, l'autorité des paroles, que tes paroles soient gravées au fond de notre cœur. Bénis le pasteur qui modère le culte dans la plénitude du Saint-Esprit. Bénis la chorale, la lumière d'or et l'orchestre Nissi. Bénis tous les téléspectateurs de GSN et les membres des églises branches qui se joignent à ce culte dans le monde entier sur Internet et par satellite. Bénis tous les croyants également. Bénis tous les hommes qui servent ce culte par la récompense céleste et par la bénédiction de la terre. Tout le culte soit agréable à Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique se trouve 12 Corinthiens de 15e. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ et parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. La chorale, la lumière d'or. Et puis l'évangéliste Im Sui donnera son message intitulé La bonne odeur. Saisissons la main dans la main, allons-y ensemble.
Abandonnons les plaisirs de ce monde, allons ensemble. Les paroles du berger, ces paroles d'amour sont gravées au fond de notre cœur en pratiquant les paroles. Saisissons la main dans la main, allons-y ensemble. Abandonnons les plaisirs de ce monde, allons-y ensemble. Gravons les paroles du berger au cœur. Pratiquons les paroles d'amour. Nous pouvons faire parce que nous croyons à son amour. Jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, nous pouvons aller ensemble. Vers l'endroit éternel, là-bas. Allons-y ensemble, saisissant la main dans la main. Allons-y ensemble à la Nouvelle Jérusalem. Comme les fruits des larmes du berger, nous pouvons aller vers l'endroit éternel. Nous pouvons faire accomplir le cœur sincère. La Nouvelle Jérusalem est promise pour nous. Nous pouvons aller jusqu'à là-bas, vers l'endroit éternel, vers là-bas. Saisissons la main dans la main, allons-y ensemble. Allons-y ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Comme les fruits des larmes du berger. Vers l'endroit éternel, là-bas. Saisissons la main dans la main, allons ensemble. Allons ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Comme les fruits des larmes du berger. Nous sommes les fruits des larmes du berger. Nous sommes les fruits des larmes du berger. Je remercie la chorale à Lumière d'Or pour la belle performance. Chers les croyants, j'aimais causer avec mon grand-père quand j'étais à l'école primaire parce qu'il m'a raconté les bonnes paroles, souvent comme Myeongshim-bogam, le manuel de l'école primaire écrit dans les jours de la dynastie Goryeo et les entretiens de Confucius. Mon grand-père m'a enseigné également sur Fais ce que doit advienne que pourra, mentionné dans les chroniques des 3 anciens royaumes chinois. À l'approche de l'examen, je pétillais d'impatience et alors mon grand-père écrivait Fais ce que doit advienne que pourra, en grosses lettres chinoises. Et puis il m'a expliqué, si l'homme fait de son mieux et attend la volonté du ciel, il sera conduit à la meilleure voie. Il conseillait que la vie n'est pas longue et qu'on regarderait les bonnes choses, penserait aux bonnes choses et pratiquerait le bien. Les enseignements de mon grand-père restent dans ma vie, même à présent, comme une bonne odeur. Après l'entrée à l'université, je n'ai plus entendu les bons enseignements de mon grand-père. Au lieu de cela, j'ai lu les bons livres contenant le bien en me rappelant les bonnes paroles de mon grand-père.
À cause de mon travail occupé, j'ai fini par m'arrêter de le faire. Alors le sentiment du vide dans mon cœur s'est aggravé. Entre-temps, en faisant le service dans la fonction publique, j'ai commencé à lire la Bible parce que je travaillais dans le département de religion. J'étais joyeuse que j'ai trouvé dans la Bible de bons enseignements appris de mon grand-père dans mon enfance. En peu de temps, j'ai fait la connaissance de l'église Mamine. Un jour, lorsque j'ai entendu un acte du bien du berger, je me suis décidé de m'appuyer sur lui pour apprendre le bien que je recherchais tellement. C'était que le berger ne cambrait pas son siège pendant le vol de voyage en vue de la croisade d'outre-mer. Alors qu'il est un pasteur principal d'une grande église, il n'a pas cambré le siège pendant tout le vol. Son grand cœur de considérer d'autres m'a émis beaucoup. Cela n'était pas imaginable quant à moi. Je pensais que cambrer le siège est le droit du passager dans l'avion. À ce temps-là, j'étais souvent en voyage à l'étranger pour le travail ou le tourisme. Si ce n'était pas les sièges tout occupés, je m'allongeais sur les 3 à 4 sièges arrière vides. Mon attitude fait contraste avec celle du berger, vraiment. Cela m'a fait sentir la bonne odeur et j'ai eu l'envie d'apprendre cette bonté du berger. Les serments du berger ont senti la bonne odeur fraîche que je ne ressentais pas ailleurs. Étant attiré par cette bonne odeur, j'allais à l'église et menais ma vie chrétienne heureusement. Quel est votre sentiment? Si vous vous rappelez le berger, est-ce que vous ressentez la bonne odeur et parvenez à faire des souris sur votre visage? C'est parce qu'à travers l'odeur du berger, nous ressentons l'odeur du Père et du Seigneur. Ainsi, j'ai pris le titre de mon message ce soir comme la bonne odeur. D'abord, j'expliquerai ce qu'est la bonne odeur aux yeux de Dieu et puis comment nous devons faire pour émettre cette bonne odeur de notre part. J'espère que vous trouvez les méthodes pratiquées pour émettre la bonne odeur à travers mon message. Mon sermon est basé sur les sermons du berger sur la bonté, l'odeur de Christ et les traces du Seigneur, etc. D'abord, pourquoi est-ce que nous devons émettre la bonne odeur? Chers les croyants, nous devons émettre la bonne odeur parce que celui qui émet la bonne odeur peut aller au royaume des cieux et jouir de la bénédiction véritable dans la vie éternelle ainsi que dans la vie sur cette terre. Celui qui émet la bonne odeur, Dieu l'accompagne et l'aide à gagner la victoire dans la vie quotidienne. Surtout à présent, c'est le temps de nous unir et d'émettre la bonne odeur. Si nous émettons la bonne odeur aux yeux de Dieu, Dieu garantit notre vie comme le promet la Bible. Ainsi, nous donnons la bonne influence aux gens dans notre entourage pour faire en sorte qu'ils vivent une vie de recherche de Dieu. Les gens se rassemblent autour de la belle fleur pour la regarder. Si l'odeur de cette fleur est bonne, on s'arrête, s'approche de la fleur pour sentir l'odeur. Si l'homme aimait la bonne odeur, il attire les gens et on se sentira comme s'il était dans les cieux. Bien des gens pensent que vivre sans faire du mal, sans se fâcher à d'autres est la bonté. Au moins, ils ne le pensent pas la méchanceté. En vivant sans querelle avec d'autres, aimant à donner, pleurant beaucoup, même pour un chien, pauvre en dehors sous la pluie, je me trompais que j'ai la bonté.
Pourtant, dans la Bible, Jésus a dit, dans Marc 10, le 18e, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. La Bible dit personne n'est bon. Je me pensais bonne, mais la Bible dit non. Alors, pour être un homme qui est bon aux yeux de Dieu, nous devons connaître ce qu'est la bonté aux yeux de Dieu. Je voulais mettre la bonne odeur et j'ai trouvé le raccourci. C'était d'écouter et regarder les paroles et les actes du berger qui est visible pour trouver ce qui est la bonté aux yeux de Dieu. Et puis j'ai compris que les choses qui sont considérées comme bonnes au monde ne sont pas conformes à la bonté que Dieu reconnaît. Le berger a résumé la bonté précisant les niveaux de la bonté par le point de vue de traiter avec combien de bonté l'autre partie qui nous traite par le mal. Si on persévère le mal de l'autre partie, à contre-cœur, c'est le premier niveau de bonté. Si on patiente sans mauvais sentiment envers l'autre partie qui me traite par le mal, c'est le deuxième niveau de la bonté. Si on peut même émouvoir l'autre partie en dehors de patience, c'est le troisième niveau de bonté. Si on peut donner jusqu'à sa vie pour l'autre partie qui le traite par le mal, c'est le quatrième niveau de la bonté. Ainsi, j'ai commencé à discerner à quel niveau était ma bonté et à quel niveau était la bonté des personnages bibliques. Concernant le premier niveau de la bonté est de persévérer le mal de l'autre partie à contre-cœur. Le deuxième niveau de la bonté, c'est de patienter sans mauvais sentiment au cœur entre l'autre partie qui le traite par le mal. Le troisième niveau de la bonté est de émouvoir l'autre partie par la bonté. Le quatrième niveau de la bonté est de donner jusqu'à sa vie pour l'autre partie qui le traite par le mal. Nous pouvons discerner les bontés des gens, des personnages bibliques avec cette mesure. Concernant le conflit de puits d'Isaac mentionné lors du culte de veillée de vendredi dernier, Isaac a traité selon la bonne volonté de Dieu l'autre partie qui a agi par la méchanceté. C'était la bonté de plus de 12e niveau de bonté qui sert et considère l'autre partie, recherche la paix, même en se sacrifiant, cède pour le profit de l'autre partie. Si on devient encore riche ainsi par la bénédiction de Dieu, l'ennemi, le diable Satan ne peut pas le critiquer. Lorsque David a épargné le roi Saül qui le chassait pour tuer et a traité Saül par la bonté, le roi a été ému au cœur. Cette scène représente le troisième niveau de bonté de David. Moïse qui voulait sauver son peuple au risque que sa vie soit effacée sur le livre de vie, et l'apôtre Paul qui voulait les âmes, même étant coupé de Christ, représente le quatrième niveau de la bonté. J'ai pu apprendre l'odeur de la bonté des personnages bibliques qui aiment Dieu infiniment et donnent plaisir à Dieu comme Élie, Enoch, Abraham, Moïse à travers leur humilité, obéissance, générosité, douceur, tendresse et fidélité. J'ai pu apprendre l'odeur de Christ, Jésus qui s'est livré pour la vie de toute l'humanité et la bonté lui-même. En tant que Fils de Dieu, Jésus est mort pour les créatures. Il s'est humilié
et servi les créatures. Il a montré la vie éternelle pour nous, pécheurs. La bonne odeur du Christ a ému les cœurs des âmes du monde entier et a fondu leur cœur endurci par la bonté. Il y a environ 2000 ans, les chrétiens sont morts en chantant les louanges du Seigneur, étant déchirés par les lions au Colisée, et ils ont gardé leur foi vivant à la catacombe sous le sol parce que la bonté et l'amour du Christ gravés à leur cœur les ont permis de surmonter le monde facilement. Chers les croyants, nous avons vu les pères de la foi. Chers les croyants, nous n'avons pas vu les pères de la foi ni Jésus face à face, mais seulement par les sermons et les livres. Tout de même, nous partageons la bonne odeur des pères de la foi et du Christ. C'est parce que nous avons expérimenté la bonté et l'amour du berger montré réellement. Les œuvres de puissance sont la preuve de la bonté du berger. C'est parce que plus on ressent la bonté du berger, plus il montre la grande puissance de Dieu. Les fruits de la grande puissance montrés par le berger, malgré les persécutions des émissions aux années 98 et 19, sont la preuve de la grandeur de la bonté du berger. Ce sont les records historiques clairs qui montrent la présence de Dieu avec le berger. La bonne odeur du berger se montre clairement à sa manière d'accomplir la mission du monde. Lors de la croisade outre-mer, il n'a pas exigé ni reçu la finance, mais plutôt il a donné les secours. Chers les croyants, je voudrais avoir la bonté parce que je savais que le Père, le Seigneur, m'aime tellement. J'étais destinée à mourir physiquement comme spirituellement, mais j'ai été sauvée par la croix du Seigneur. J'ai compris cela clairement par l'enseignement et la vie du berger. Il y a quelques ans, par la prière du berger, Dieu me guérit de la tuberculose. Ce Dieu d'amour m'a vanté et je veux émettre l'odeur de bonté certainement. Ainsi, je pourrais aussi partager l'évangile avec d'autres. Je pourrais ouvrir le cœur avec l'odeur de ma bonté pour accepter l'évangile. Chers les croyants, vous avez l'ardeur pour émettre la bonne odeur. Récemment, nous avons cette ardeur davantage. Deuxièmement, je vais préciser comment émettre la bonne odeur. J'ai lu la Bible, résumé les sermons et les mémorisé pour connaître ce qu'est la bonté. Une fois ayant appris la bonté de Ruth, j'ai prié pour servir ma belle-mère qui m'avait conduit à l'église mamie avec le cœur de Ruth. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Un peu de temps après la prière, j'ai oublié la bonté de Ruth, j'ai eu de petits conflits avec elle et j'ai senti mal à l'aise envers ma belle-mère. J'ai constaté que je n'ai pas accompli même le premier niveau de bonté de patienter en apparence. J'étais choquée par ce fait. J'ai détesté le mal en moi et j'ai reconnu le mal en moi et j'ai prié en jeûne pour accomplir le premier niveau de la bonté. Par les connaissances, on ne peut pas devenir bon. Si on veut blanchir le cœur en bon, la peine de blanchissage est nécessaire. Écouter, lire et connaître sont comme accumuler les linges sans les laver. Connaître la bonté ne suffit pas pour émettre la bonne odeur. En élargissant les connaissances de l'esprit, on doit les mettre en pratique en même temps. Jacques 2,26 dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Supposons qu'on a fait une erreur à l'autre partie, connaître qu'il a commis une œuvre désolée n'est pas suffisant. Il doit montrer l'acte, parler son regret à l'autre partie pour apaiser son cœur. Par un autre exemple, si on aime ses parents, il doit montrer son amour par les actes. Même s'il ne contacte pas ses parents pendant quelques années, il ne peut pas dire qu'il aime les parents. Chers les croyants, ainsi les actes rendent solides les connaissances de l'esprit. Chers les croyants, pour émettre la bonne odeur, quel acte est-ce que nous devons pratiquer? L'acte représentatif est la parole de nos lèvres. Jacques 2,26 dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. »
L'acte représentatif est la parole de nos lèvres. La communication entre hommes se fait principalement par les paroles. Les rumeurs actuelles sont les œuvres faites par les transmissions des pensées charnelles par le moyen des paroles. Ils se bavardent, jugent, condamnent et prodigent des rumeurs et critiques. Jésus a dit dans Matthieu 12, 36e, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jésus a mis en garde contre les pharisiens en disant cela. Les pharisiens ont dit par la méchanceté que Jésus chassait les démons par Belzébul, prince des démons. Jésus leur a reproché sévèrement en disant qu'ils ne peuvent pas dire de bonnes choses comme ils sont méchants et que leur bouche parle la méchanceté abondante de leur cœur. Jésus a ajouté que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Jésus dit encore, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par leurs paroles ils seront justifiés et par leurs paroles ils seront condamnés. Donc, pour accomplir le bon cœur, nous devons parler les bonnes choses. La parole de nos lèvres importe. Cher le croyant, le but de la culture humaine est de restaurer l'image de Dieu. Le critère d'évaluer la mesure de ressembler à l'image de Dieu est la parole de nos lèvres. C'est ce que le berger a expliqué sur les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont aux côtés de Dieu. Ils sont la tête des chérubins. Avec les yeux remplissant tout le corps, ils surveillent toutes les choses de l'humanité. Surtout l'être vivant, homme surveille combien nous ressemblons à l'image de Dieu. Il surveille les paroles de nos lèvres surtout, si nos paroles émettent la bonne odeur ou non. La Bible mentionne l'importance de nos lèvres partout. Cher le croyant, les bonnes paroles viennent du bon cœur et les bonnes paroles émettent la bonne odeur. Si on essaie de parler par la bonté, le cœur devient bon également. Je vais prendre l'exemple de quelques croyants. Il a été connu comme un homme bon au lieu de travail, mais les membres de sa famille devaient être attentifs tout le temps à son humeur, sans avoir la paix dans la famille. Ce croyant ayant fait la résolution a recherché la cause qu'il n'avait pas de paix dans la famille. Il a commencé à changer de sa manière de parler, violente et sèche. D'abord, il a changé d'appellation en tel ou tel diacre aux frères, aux sœurs. Ainsi, il a pu changer de sa manière de parler en tendresse naturellement. Il a ajouté des sourires spontanés sur le visage envers d'autres. Il s'est rappelé le berger qui avait dit lors de la conférence des leaders en 2011, on s'aime parler sourire. En faisant cela, les bonnes paroles ont été échangées entre membres de sa famille et la paix s'est faite dans sa famille. Cher le croyant, si on parle par la bonté, son cœur devient bon. Parler doucement ou fermement ne signifie pas parler par la bonté. Lorsque je faisais le travail de fonction, je voyageais souvent. Lorsque je faisais le travail de fonction, lorsque je faisais le travail de fonctionnaire, je voyais souvent quels sont les fruits des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Souvent, on se critique, se condamne, se bavarde, prodige des rumeurs mensongères les uns contre les autres ou exclut une personne, le met au bord de la précipice.
Les supérieurs hiérarchiques réprimandent ses subalternes sans réfléchir et les subalternes portent plainte contre ses supérieurs. Avec les paroles violentes, il blesse les cœurs des gens dans son entourage et néglige pour n'avoir pas rempli le but. Par la querelle et la jalousie, on finit par partir quitter le travail. Il en est de même dans la famille. Les paroles laissent une blessure plus grande qu'aucune chose à l'autre partie par sa violence verbale. La plaie physique se cicatrise avec le temps, mais celle du cœur reste toute la vie. Une parole faite inconsciemment peut devenir une grande vague dans le cœur de celui qui l'écoute. Donc nous devons mesurer nos paroles. Les paroles méchantes brisent le cœur et le conduisent à la mort même. C'est la force des paroles. Lorsque le peuple d'Israël, ayant écouté les rapports négatifs des 10 espions, à la terre de Canaan se sont lamentés pleins avec les cœurs brisés. Beaucoup ont fini par perdre la vie avant d'entrer à cette terre de Canaan. Sur la même chose, 10 espions l'ont critiqué méchamment, mais 12 espions ont fait le rapport positif sur la terre de Canaan. Qui avait raison? La vérité est que les habitants de Canaan étaient de grande taille. À propos, 10 espions ont exagéré la situation et ont fait le faux rapport que des gens de grande taille, des Néphlins, enfants d'Anak de la race des Néphlins, y habitaient, et dit qu'ils étaient comme sauterelles devant eux, même si Dieu est à leur côté. Il ajoute leurs propres pensées privées qu'à cette terre il y avait bon nombre de guerriers forts, plus grands qu'eux. Chers les croyants, cela est semblable à ce que nous subissons à présent. Le peuple ayant écouté le faux rapport se lamente toute la nuit. Oubliant que Dieu est avec eux, ils ont accepté le rapport des 10 espions parce qu'ils n'aimaient pas à combattre. Ils ont fini par mourir en beaucoup sans recevoir la protection de Dieu le Père. Nous pouvons discerner la vérité et parmi nous, il y en a pas qui prennent parti à cet incident. Celui qui a une faible foi accepte le mensonge facilement sans les discerner. Pourquoi cela s'est arrivé à eux? C'est parce qu'ils n'avaient pas de capacité de discerner la vérité et qu'ils ont négligé les paroles de Caleb et Josué. Ils n'avaient pas de confiance envers eux. Et cela est la stratégie typique de l'ennemi, le diable Satan, pour détruire les croyants. Il ébranle le peuple d'Israël par le moyen des paroles, en donnant la pensée charnelle, produit la doute, la crainte et ainsi conduit à la non-croyance. Jacques 3, le 6e dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Les paroles peuvent être le bon moyen de l'ennemi, le diable Satan, pour tenter les âmes. Par contre, les paroles peuvent être utiles pour sauver les âmes. Un seul mot peut produire un miracle. Comme le berger met confiance en nous, nous expérimentons les miracles sans cesse. Si le supérieur du bureau dit des mots de confiance envers son subalterne, la paix se fait dans le bureau, les résultats s'accumulent et on ne veut pas se déplacer à d'autres bureaux. Face à l'incident précédent, nous pouvons discerner la bonne odeur et la mauvaise odeur des paroles que nous écoutons avec les yeux et les oreilles données par Dieu. Nous pouvons discerner facilement si ces paroles nous raniment ou critiquent ou groupent par
la fausseté. Nous portons nos oreilles aux bonnes choses, aux bonnes paroles, et nous nous approchons de la bonne odeur tout le temps. Chers les croyants, même si on apprend la méthode de parler par la bonté, est-ce qu'il peut émettre la bonne odeur? Absolument non. Parler bien ne nous permet pas de devenir bon. Le cœur est la parole, et la parole est le cœur. La parole suit le cœur. Si on élargit le vase du cœur, la vase de parole grandit également. Luc 6, 45e. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. En disant de bonnes paroles, faisant bonne figure, pratiquant de bons actes, on rend le cœur en bon, et le bon cœur est suivi de bonnes paroles des lèvres. Par contre, si on dit mauvaises paroles, le cœur devient mauvais, et le mauvais cœur profère de plus mauvaises paroles et finit par porter de mauvais fruits. Jacques 3, le 5e, de même la langue est un petit membre, elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit mot qui est mauvais devient un petit feu qui fait mal et qui embrasse toutes choses. Donc l'acte la plus prioritaire pour émettre la bonne odeur est la parole de nos lèvres. Commençons à parler la bonne parole avec le bon cœur. Abandonnons les paroles négatives, complaintes, grommellement, tromperies, mensonges, dénigrements, et parlons l'amour, le pardon, la joie, le courage, le bonheur, la beauté et la bonté. Chers les croyants, en suivant l'enseignement du berger, nous accumulons la bonté à la position de chacun. Malgré ces efforts, est-ce que vous vous sentez tardif à accomplir le rejet de la foi, la sanctification et la parfaite sanctification du cœur? Pourquoi cela? Le berger nous a fait savoir la clé secrète pour émettre la bonne odeur. C'est l'amour. Il a montré l'amour en pratique. Tout en faisant la bonté, si ce n'est pas par l'amour, c'est fait obligatoirement. Si on pratique la bonté par l'amour, il peut émettre la bonne odeur. Chers les croyants, à travers la justice de 7 ans du berger, nous avons aussi le cadeau de l'amour. Par le berger, nous avons réalisé l'amour du perdu du Seigneur, gravé cet amour au cœur. Nous avons réalisé l'amour du Christ qui est venu sur la terre il y a 2000 ans pour nous sauver à travers l'amour du berger. Nous avons ressenti l'amour du sacrifice sur la croix du Seigneur au fond du cœur. Nous avons gravé au cœur l'amour du Père qui pardonne, sauve, patiente, croit, regarde et attend en larmes. En pensant à son amour de se livrer sans prix, je vous rendrai la grâce par la bonne odeur. Quant à la bonté du berger, il n'a pas mis la priorité sur sa propre famille, mais sur les âmes, le premier. Lorsque ces 3 filles et un jeune de l'Église étaient mourants par l'intoxication du gaz, il a prié pour le jeune le premier et puis pour ces 3 filles chacun. Cela était possible parce qu'il avait le cœur de bonté qui aime les âmes sincèrement. 1 Corinthiens 13, le premier, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est l'amour du berger qui pardonne, sauve, patiente, croit, regarde et attend en larmes jusqu'à la fin. C'est l'amour aussi du Seigneur et du Père Dieu pour les âmes nous. Gravons cet amour du berger du Seigneur, du Père Dieu et partageons cet amour avec nos voisins.
Si nous faisons quelque chose par l'amour, nous pouvons émettre la bonne odeur. Et cette bonne odeur touche le cœur et le transforme. Pierre a été transformé en l'apôtre du Christ qui aimait la bonne odeur grâce à l'amour du Seigneur, qui a la pardonné et édifié, malgré que Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Paul, qui persécutait les croyants du Seigneur, est devenu l'apôtre de la bonne odeur qui a donné jusqu'à sa vie grâce à l'amour du Seigneur qu'il a rencontré et qu'il a pardonné. L'amour seul peut transformer l'homme. Pour émettre la bonne odeur en pratiquant la bonté, par la force de l'amour, nous pouvons être transformés rapidement en bon cœur. Colossiens 3, 23e, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Matthieu 22, 39e, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers les croyants, jusqu'à maintenant, j'ai précisé la bonne odeur que Dieu veut et comment émettre la bonne odeur. La bonne odeur sort du bon cœur et pour accomplir le bon cœur, nous devons rendre nos paroles bonnes. La clé pour la bonne odeur est pratiquer la bonté avec le bon cœur et alors notre cœur ressentira l'odeur de Christ comme amour, service, soin et humilité envers les âmes. Le raccourci est d'émettre la bonne odeur et de réaliser l'amour du Père, du Seigneur à travers l'amour du berger et de graver son amour au cœur. L'amour seul peut transformer l'homme. Par la force, par le pouvoir de l'amour, nous pouvons être transformés rapidement en sanctification et en parfaite sanctification. Chers le croyant, voici ma conclusion. Dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc, Jésus a pris la parabole du bon samaritain. Un homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent du cou et sans l'air le laissant à demi-mort. Un sacrificateur ayant vu cet homme passa outre. Un lévite l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Même il l'a payé pour lui. Si ce Samaritain n'avait pas d'amour, il n'aurait pas l'avoir fait. Je m'imagine dans une telle situation. Si je trouvais un patient en urgence au chemin écarté, et si c'était l'homme qui me tourmentait beaucoup depuis longtemps, est-ce que je pourrais le prendre dans ma voiture et l'emmener à l'hôpital et payer pour lui avec plaisir? J'ai reflété mon cœur. Si je suis prête à émettre la bonne odeur, nous savons celui qui le fait avec plaisir toujours. Il ne nous laisse pas seuls en épreuve. Il est notre Père Dieu. Lorsque nous sommes désespérés dans l'impasse, sans trouver l'issue, personne ne peut résoudre notre problème. Mais le Père Dieu nous sauve en réponse à la prière du berger dans le nom du Seigneur. Le berger intercède dans notre vie quotidienne devant le Père Dieu.
Chers le croyant, pour nous, le berger risque jusqu'à sa vie. Nous avons vu le sacrifice du berger longtemps. Il confie qu'il peut risquer jusqu'à l'enfer si seulement pour sauver 1000 âmes à sa place. La Bible indique que les péchés dont on ne doit pas prier pour le pardon, mais le berger a intercédé dans la prière pour les âmes ayant commis les péchés menant à la mort et pour les âmes comme les roseaux brisés. Pour cela, il a prié en larmes et a usé de toute l'énergie de son corps, sans abandonner même les âmes qui sont sur le chemin à la mort. Il a intercédé devant le Père Dieu pendant 7 ans, de plus depuis 36 ans. 우리를 살리려고 말입니다. 저와 여러분 모두는 이 사실을 오랫동안 봐왔습니다. 1000명의 영혼을 살릴 수만 있다면 지옥에까지라도 대신 가겠다고 고백하시는 분이십니다. Le berger a patienté pour les âmes en se sentant heureux, en voyant les âmes qui sont ranimées par son amour. Son fardeau de 36 ans est assez lourd pour lui, mais qui pouvait prendre son fardeau et mettre la bonne odeur et partager son fardeau à sa place. À présent, nous faisons face à un incident. C'est l'occasion d'effectuer le renversement. Le berger seul est chargé de beaucoup de fardeaux. Grâce à la justice de 7 ans du berger, beaucoup de fruits se sont portés en émettant la bonne odeur. 아버지 하나님께 매달려 중보 기도를 올려 드렸겠는지요? 여러분, 그 일이 7년이 넘었습니다. 더 정확히 말하자면 36년을 해오셨습니다. Sa souffrance, sa douleur n'a pas cessé. 물론 이 일을 조금도 힘들다 하지 않으시고 Mais le berger ne s'est pas complaint, ne s'est pas plaint, mais il a enduré, patienté pour les âmes. Le fardeau du berger n'était pas facile à endurer. 그만큼 선한 향을 내는 이가 얼마 전까지만 해도 많지 않았습니다. 그러나 지금은 예전과 다릅니다. Jusqu'à présent, 우리 앞에는 선의 nous avons 감정으로 beaucoup de 많은 fruits, 한 de 사건이 sanctification, 있습니다. de parfaite sanctification. Nous sommes aux côtés du berger. 많은 짐을 Partageons le fardeau du berger ensemble. 이제는 선한 향을 바라는 우리들이 함께합니다. Nous sommes aux côtés du berger. 7년간의 공의로 맺힌 Nous avons 선한 porté les bons fruits des larmes du berger. 변화된 저와 여러분 모두가 Nous sommes 더 tous 선한 향을 내며 les fruits du berger. Nous émettons la bonne odeur. Nous partageons le fardeau du 아버지 berger. 하나님께서는 Le Père Dieu, 우리를 만민이라는 이름으로 le Père Dieu nous a appelés dans le nom de l'Église Mamine. 선한 향을 마음에 담게 Nous émettons la bonne odeur du Seigneur du berger. Donc, 사랑으로 선을 행하여 그 pratiquons la 아름다운 선의 bonté 향기를 et émettons 온 땅에 la bonne 발하여서 odeur dans le 전 monde 세계를 entier 선한 향기로 et transformons le monde entier par la bonne odeur portée en notre cœur. 사랑하는 성도 여러분, Chers les croyants, 지극히 선한 향을 바라시는 우리 모두는 par la bonne odeur du Christ et du Seigneur, nous sommes les membres de l'Église Manmin. Prions tous ensemble. Père Dieu, nous avons partagé la bonne odeur du Christ portée en nous. En suivant le berger, nous sommes devenus les bons fruits du Seigneur en émettant la bonne odeur. Nous voulons aller jusqu'à la Nouvelle Jérusalem en portant les fruits. Père Dieu, Seigneur, cher berger, aide-nous à émettre la bonne odeur du Christ et gagnons les âmes au Seigneur. 우리 모두의 선한 향으로 이곳을 가득 채우게 도와주신 아버지 하나님 Aide-nous à rendre gloire par notre vie remplie de bonne odeur. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 84장 감사 세 번째를 부르시겠습니다. Offrons nos offrandes à Dieu le Père de tout cœur. L'ange de ma mine numéro 84. La reconnaissance, le troisième. 내 사랑의
Mon bien-aimé Seigneur, c'est par ta grande beauté que je te loue. Le Fils bien-aimé de Dieu, le Père, tu es mon Seigneur. Je ne peux pas exprimer avec des mots la grandeur de l'amour du Père. La nouvelle Jérusalem est l'amour que tu nous as donné à tous. Il est beau, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon sauveur, ton grand amour en moi déborde du fond de mon Je te remercie, je te remercie. Mon amour, mon Père, mon amour, mon Seigneur. Je te remercie, merci. Je te remercie. Mon amour, mon Saint-Esprit, je te remercie. Quand je pense à sa race, plus je sens que ce cadeau est mérité. Le Seigneur qui m'a toujours bien honoré, il est mon Seigneur, mon amour. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Tu es mon sauveur, mon Seigneur. Ton grand amour en moi déborde du fond de mon cœur. Je te remercie, merci au Seigneur, je te remercie. Mon amour, mon Père, je te remercie. Je dis merci, merci à mon Seigneur, mon amour. À mon amour, à mon Saint-Esprit, je te remercie.
들으신 헌금을 위해서 기도해 주시겠습니다. Elle va prier pour les offrandes. Père Dieu, nous te donnons les offrandes, la dîme, les offrandes. Merci d'anniversaire, de secours, d'aumône, de GC, de mission et de sentière de notre cœur, de notre corps. Accepte les offrandes avec plaisir. Pose ta main sur les offrandes, bénis-les pleinement. Réponds à la prière du cœur et aux supplications. Bénis les foyers, les affaires et le travail. Laisse la dîme augmenter davantage et les raisons de dire merci augmenter davantage. Laisse-les récolter ce qu'on a planté 3 fois, 60 fois, 100 fois. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va accueillir les nouveaux venants. Quand j'appelle votre nom, levez-vous s'il vous plaît et on va vous accueillir. Père Dieu, un nouveau croyant s'est enregistré comme membre de l'Église Mamine, c'est comme le membre de l'Église Mamine dans les cieux. Bénis son âme, sa vie. Laisse-le sur le rocher de la foi. Augmente la foi de gagner la victoire à ce monde dans la plénitude du Saint-Esprit. Jusqu'au retour du Seigneur, protège-le dans le Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur, protège et conduis-le. Dieu merci, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au nom du Seigneur. Avec la prière du Seigneur, on termine le culte de mercredi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, pardonne nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'autorité et la gloire pour des siècles des siècles. Amen.